नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोपालचंद्र प्रहराजंकर आउ एक सुंदर कहानी काचखंडा कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटिए देशरे दुई आउ सोई बोली जोड़िए जा थांती जे से दिहे जाक कली कजिया लगी भिन्ने हो गले। बड़ जा दोहीर गोटिए झियो आउ सान जा सोईर भी गोटिए झियो। सान जार झियो ना काईच। सान जाटी नीति पड़िशा घरे धान कुटी खुद चाउल आणे। ता झियो काईच कलम साग गुड़िए पानी कादुअरे पशि नीति तोली आणे। माँ ताकू रांधी झियो को साग खरड़ा टिकिए भात गुंडिए खाइबाकू दिए आउ निजे साग टिकिए भात गुंडिए बाढ़ी खाए। एमिति दुख कष्टरे सेमाने चली जाती। दिने सान जा झियो को कहिला, आलो काईच तू जा साग तोली आनिबू, मु जाउची धान कुटी खुद चाउल आनिले रांधी बाढ़ी खाइबा। माँ यही कथा झियो को कही धान कुटी गला। काईच चांगुड़ीटी धरी साग तोलिबाकू गला। आंठिए पानी पंकरे पशि साग तोलुथाए। एणे कौन हेछि ना राजा पुओ घोड़ारे चढ़ी सेई बाटे जाउथाए। तांको सांगरे अकलन लोक अछंती। ए झियोटी आउ साग तोलिबो कौन? से राजा घर सैन्य सामंत देखी आबाकाबा हेई चाही रही थाए। राजा पुओ घोड़ा उपरे बसी तांको मनरे विचार कले, ए झियोटी तो भारी सुंदर। कहा झियो ए पानी कादुअरे पशि साग तोलुची? मु आगे ता पाखकू जाई बुझे। राजा पुओ यही कथा तांको मनरे रखी से घोड़ा उपरू ओल्हेई पड़ी तांको सैन्य सामंतंकू कहिले, तमे आगरे थाओ मु आसुची। राजा पुओ यही कथा कही काईच पाखकू गले। आउ काईच को पचारिले, हईलो तू कहा झियो, कौठी तो घर, एठी एकुटिया कहीं साग तोलुचु? झियोटी कहिला, मो ना काईच, आम घर एई आगरे, आमे भारी गरीब। मो माँ नीति धान कुटी खुद चाउल आणे, मु एइठू साग तोली निए आउ सेई रंधा हेले आमे खाऊ। राजा पुओ काईच को कहिले, हईलो तू मो राणी हबू? से झियोटी कहिला, मो माँ को पचारे। राजा पुओ कहिले, तो माँ को तू पचारि बुझीथिबू। आज रातिरे मु तम घर को जीवी, मो आगरे एहार लेउट बातिनी कहिबू। एई कथा कही राजा पुओ तांको नौर को चलीगले। काईच आउ साग तोलिबो कौन? भारी खुशी हेई तांको घर को चली आसिला। माँ आगरे राजा पुओ जहा कहिथिले सबु कथा टिकनिकी कहीगला। माँ ता कथा को मिछ भाभी कहिला, तुनी हलो ये कि अपसंदिया कथा म, आमर पुणी एडे सुकृत कहीं हब जे राजा पुओ ये खंडिया घर को आसीबे। तापरे काईच कहिला, मोर आनलो माँ, मु आखि छुंची, सत कहूची माँ। माँ कहिला, आमर एते कथारु कौन मिलिबो? बळे राति अधरे राजा पुओ आसीबे कि नहीं जना पड़ी जिवो। या परे माँ झियो साग खरड़ी भात खाइले। संज हेला, दुहे कबाट किली शोइले। राजा पुओ काले आसी दुआरे डाकिबे बोली काईच आखि को आउ निद आसु न थाए। अध राति जाए अनिद्रा हेई माँ झियो राजा पुओ को अनेई बसी थांती। एतिकी बेले राजा पुओ आसी कबाट बाड़ेइला। काईच दौड़ी आसी कबाट फिटेई देला बेलकू सतकू सत राजा पुओ आसीचंती। केते दरब आनिचंती, सुना अलंकार, केते हीरा लीला मोती माणिक पाटपहरण, एमिति एमिति केते दरब। पुणी सेइथिरे खाइबा दरब भी आनी थांती। घरे ए सबु थुआ हेलारु काईच घर पूरी उठिला। ता मार आनंदरे सीमा रहु न थाए। राजा पुओ सेई घरे खियापिया कले। सेदिन जवाब हेला जे राजा पुओ काईच को बाहा हेबे बोली। या परे राजा पुओ घोड़ारे चढ़ी तांको उआस को चलीगले। काईच को कही देई थांती जे काईच मु एमिति नीति नीति आसुथिबी, लोक केही जानिबेनी, आउ तू ए कथा काहाकू भी कहिबुनी। तापर दिन राजा पुओ पुणी काईच घर को आसिले। आई अलंकार, टंका टोकर, चाउल पनी परिबा सबु सांगरे आनी थांती। से सबु देई सेदिन राजा पुओ चलीगले। एमिति राजा पुओ काईच पाखकू नीति नीति जीवा आसिबा करंती। सान जा घरे केते धन संपद माड़ीगला। एते धन संपत्ति होबारु काईच माँ आउ कौठिकी धान कुटिबाकू गलानी। दिने ता बड़ जा भाबिला, सान जा तो कौठिकी धान कुटिबाकू जाउनी,
तार एते धन संपत्ति आसिला कोठू? एबे तो से बहुत भलरे चलिलानी। ता झियो भी आउ साग नालिया हातरे धरुनी। राति अधरे आसी किए एते धन दरब देई जाउची। एमिति भाबी से ता निज झियो को कहिला, तू आजी तो देठेई घर को जा, आउ ताकू कहिबू मु आजी तोरी पाखरे सोईबी। से जेते मना कले भी तू कांदी बोबेई ता पाखरे सोईबा पई अळी करिबू। ता घर को राति अधरे किए गोटे धनी आसुची। तू सबु कथा लुचि देखिबू आउ काली आसी मो पाखरे कहिबू। एमिति ता झियो को काने काने शिखेइला। संज बेलकू ता झियो देठेई पाखकू सोईबाकू गला। अळी करी ता पाखरे सोईबाकू कहिला। सान जा जेते मना कले भी से कांदिला बोबेइला। से आउ कौन करंता? शेषकू झियारी को पाखरे धरी सोईला। अधराती हेलारू सेमिति राजा पुओ आसी डाकिले। सान जा कौन कला ना तरतर हेई उठी आसी ता झियो को आउ गोटे बखरा को पठेई देई झियारी को से घरे सुआई देई बाहरु झंजीर देईदेला। या पर दांड दुआर फिटेइला। राजा पुओ तो केते दरब सांगरे आनी थांती। सेदिन सेमिति तांका घरे खियापिया करी राति अधकू चलीगले। एणे बड़ जार झियो कौन करिछि ना बाहरु कबाट दिया हेइथबार जानी कबाट कणारे सबू देखुथाए। या पर सकाळ हेला। बड़ जार झियो जाई ता माँ आगरे कहिला, मालो माँ तांका घर को धनी लोक किए आसीबो कौन म? तांका घर को परा राति रे राजा पुओ आसुचंती। केते धन दरब आनी दउचंती। पुणी सेई राति अधरे पळेई जाउचंती। बड़ जा झियो ठारू सब कथा सुनी रामपुड़ी विदारी हेई कहिला, हऊ हऊ आज राति रे से राजा पुओ को काच खंडा तैयारी करी मारिबी जे ता मन घर धरे जीव। एमिति भाबी से गुड़ाए अठा आनी काच आनी ताकू चूरी खंडा पटकरे बोली गोटिए काच खंडा तैयारी करी रखी थाए। राति हेलारू जिए जुआड़े कबाट दे सोईबाकू गले। ये कौन कला ना से काईच घर दांड पिंडा चालरे सेई खंडा को खोसी देई आसिला। राजा पुओ जेमिति सबुदिन घर को आसंती से दिन राति रे भी सेठिकी आसिले। राति टिकिए जांगुलु जांगुलु होउची। राजा पुओ तरबर हेई सेई घर दांड पिंडा को बाहरी पड़ला बेलकू सान जार नुआनिया चालरे मुंड बाजिला। आउ सेईटी टंगा हेइथिबा काच खंडाटा बाजी मुंडटा टाप किनी हाणी हेइगला। केते रक्त बहीगला। रकतरे राजा पुओर श्रीअंग लहुलुहाण हेइगला। कौन आउ करिबे? ताकू पाग पगड़ी रे बांधि देई तरबर हेई घोड़ारे चढ़ी नहर को पळेइले। एई कथा देखि काईच केते कांदिला। माँ झियो दी जण कबाट किली बहुत बाहुनिले आउ तुनी हेई रहिले। तेने राजा पुओ तांको नहर रे पहुंचिला बेलकू बापा माँ पचारिले, हईरे काईकि तो मुंडरू एते रक्त बहुची? राजा पुओ कहिला, मु आम कोठा उपरु राति अधरे पड़ीगली जे सेइथिपाई मुंडटा फाटी एते रक्त बहुची। राजा पुओ पड़ी जाइछंती बोली गाँ गंडा हुलर पड़ीगला। बापा माँ केते कांदिले। राजा पुओ सहजे सुकुमार। चाहू चाहू तांको देह बेलकू बेल असुस्थ हबाकू लागिला। केते वैद लागि थांती। 7 समुद्र लंका पारिरु भारी भारी गुणिया तहु बड़ा वैद आसी चिकित्सा कले। राजा पुओ देह जेमिति को सेमिति भल हबार ना नाही। एणे राजा पुओर एते अवस्था हबा कथा काईच कि ता माँ को जना न थाए। दिन गला, 2 दिन गला, पक्षे गला, मासे गला, एमिति एमिति बरसे गला। आउ राजा पुओ आसिलेनी कि माँ झियो 2 जण राजा पुओंकर किछि खोज खबर पाइलेनी। राजा पुओ जहा सबु देइथिले ताकू बिकी भांगी माँ झियो खाउथांती। कथारे कहंती बसी खाइले नईबाली सरे। से धन दरब सबु हातरू सरीगला। हातरू धन सरीगलारू माँ झियोंकर पुणी आग भली चुली जलिलानी। अघरबास हेला। पुणी माँ धान घुटी गला आउ झियो गला साग तोलिबाकू। दिनकर कथा काईच गोटे पोखरी कूଳରେ कलम साग तोलुथाए। सेई पोखरी हुड़ारे बरगछ कोरडरे गोटे सागुणा बसा करिथाए। से सागुणार पले पिला छुआ। काईच साग तोलिबा बेले सागुणा ता छुआ को अधार आनी दउथाए। छुआ माने अधार खाइबे बोली कें कटर लगेई थांती। सागुणा पिलांकु कहिला, रुह पिला माने तमे खाइबाकू एमिति कौन डहल बिकल होउछ म? गोटिए दिन जमा संभाली जाओ। काली की राजा पुओ मरिब जे
ତମେ କେତେ ମାଂସ ଖାଇବ? ଶାଗୁଣାର ଛୋଟି ଝିଅଟି ପଚାରିଲା, କାହିଁକି ମା? ତା ମା କହିଲା, ରାଜା ପୁଅ ତ କାଇଁଚ ଘରକୁ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଯା ଆସ କରୁଥିଲା। ବଡ଼ ଯା କାଚ ଖଣ୍ଡା କରି ଖୋସିଦେଲା ଯେ ରାଜା ପୁଅ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କାଚ ଖଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହାଣି ହେଇଗଲା। ରାଜା ପୁଅର ସେ ଘା ଆଉ ଶୁଖୁନି। ରାଜା ପୁଅ କାଲି ମରିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଛୋଟି ଝିଅଟି କହିଲା, ମାଲୋ ମା, ଆଚ୍ଛା ତୁ କହୁନୁ କ'ଣ କଲେ ରାଜା ପୁଅ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା? ଶାଗୁଣା କହିଲା, ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲଣ୍ଡିଯାକ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେଇ ନେଇ ବାଟିକି ସେଇ ଘାରେ ନଖ ଉଷୁମ କରି ବୋଳି ଦିଅନ୍ତା, ସେଇ ଘା ପରା ଏକା ଘଡ଼ିକେ ଶୁଖି କଅଁଳ ମାଉଁସ ଗଜେରି ଆସନ୍ତା। ରାଜା ପୁଅ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହେଇ ଉଠି ବସନ୍ତା। କାଇଁଚ ଏ କଥା ସବୁ କାନ ଡେରିକି ଶୁଣୁଥାଏ। ଆଉ ସେ ଶାଗ ତୋଳିବ କ'ଣ? ସେଇ ଗଛ ମୂଳରୁ ଗୋଟେଇ ପଟେଇ ଅଣ୍ଟିଏ ଲଣ୍ଡି ନେଇ ଘରକୁ ଆଇଲା। ମାଆକୁ ଏସବୁ ହାଲ ହରକତ ସବୁ କହିଲା। ମା ଝିଅ ଦି ଜଣ ଯାକ ବିଚରା ବିଚିରି ହେଲେ। ମା କ'ଣ କଲା ନା, ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ ବେଶ କରିଦେଲା। ତାକୁ ଔଷଧ ମୁଣିଟିଏ ସେଇଁ କରି ଦେଲା। ସେଇଥିରେ ସେ ଶାଗୁଣା ଲଣ୍ଡି ସବୁ ପୂରେଇଲା। ଏବେ କାଇଁଚ ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ ଭଳି ପାଗ ପୁଟୁଳା ବେଶ ହେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜାଙ୍କ ସିଂହ ଦୁଆରେ। ସେତେବେଳକୁ ରାଇଜ ଯାକ ହୁରି ପଡ଼ିଗଲାଣି ଯେ ରାଜା ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ। ଆଉ ଘଡ଼ିଏ କି 2 ଘଡ଼ି ଭିତରେ ରାଜା ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯିବ। ନଅର ଉଆସ ରାଣୀହଂସପୁର ରାଜାରାଣୀ କହିଲେ, ଆମ ପୁଅକୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ ତାକୁ ଏ ମୁଲକରୁ ମୁଁ ଅଧେ ଦେବି। ଏତିକି ବେଳେ କାଇଁଚ ବୈଦ ବେଶ ହେଇ ଔଷଧ ମୁଣିଟି କାନ୍ଧରେ ଝୁଲେଇ ସିଂହ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ରାଜା ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି କି? ଦିହୁଡ଼ିଆ ପାଇକ ଯାକ ତାକୁ ଅପସନ୍ଦରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ମଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଲେ ଫସର ଫାଟି, ଆଉ ସାନ ଆସିଗଲେ ବେସର ବାଟି। ଏମିତି କେତେ ଟାହୁଲ ଟାପରା କଲେ। ପଛକୁ ଏଇ କଥା ରାଣୀଙ୍କ କାନକୁ ଗଲାରୁ ରାଣୀ କହିଲେ, କିଏ ଜାଣେ ଅବା, ଯଦି ପୁଅଟା ମୋର ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏହା କହି ସେ ନୂଆ ବୈଦକୁ ଡକେଇଲେ। ନୂଆ ବୈଦ କହିଲେ, ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ଶିଳିପୁଆ ଦିଅ, ଢାଳେ ପାଣି ଦିଅ, ଗୋଟେ ନିଆଁ ଉମ୍ହେଇ ଦିଅ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ରାଜା ପୁଅଙ୍କ ଖଞ୍ଜାରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ମୁଁ ସାଆନ୍ତେଙ୍କୁ ଔଷଧ ମୋଷଧ ଦେବି। ସମସ୍ତେ ତା କଥା ମାନି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ପୁଅର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କାଇଁଚର ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଥାଏ। ପଛ କଥା ମନେ ପକେଇ କାଇଁଚ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଥାଏ। ଏଣେ ସେ ଲଣ୍ଡିକୁ ବଟୁଆରୁ କାଢ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ଲଣ୍ଡିକୁ ଭଲ କରି ଚିକଣ କରି ବାଟିଲା। ତାକୁ ନଖ ଉଷୁମ କରି ରାଜା ପୁଅ ଘାରେ ଲଗେଇ ଦେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ରାଜା ପୁଅର ଘା ଗୁଡ଼ାକ କୁଆଡ଼େ ଶୁଖିଗଲା। ଘା ଭିତରୁ ମାଉଁସ କଅଁଳି ଆସିଲା। ରାଜା ପୁଅ ସେଉଠୁ ଟିକେ କଡ଼ ମୋଡ଼ିଲେ। ଦଣ୍ଡେ ଘଡ଼ିଏ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ରାଜା ପୁଅ ଉଠି ବସିଲେ। କାଇଁଚ ରାଜା ପୁଅକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଥାଏ। ରାଜା ପୁଅ ତ ସହଜେ ଯମପୁରରୁ ଫେରି ଆସିଛି। କତରା ଲଗା ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସିଏ ବା କାଇଁଚକୁ ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି? ଧିଅ ଟିକେ ଉଶ୍ୱାସ ଲାଗିବାରୁ ରାଜା ପୁଅ ବୈଦକୁ କହିଲେ, ତମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲ। ମୋ ବାପା ମା ତମକୁ ତ ଯାହା ଦେବେ ଦେବେ, ମୋତେ ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା ଦେବି। କୁହ, ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? କାଇଁଚ କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ନେବିନି, ତମ ହାତରେ ଏ ବଛା ମୁଦିଟି ନେବି। ରାଜା ପୁଅ ଏ କଥା ଶୁଣି ଚୁପ୍ କରି ସେ ମୁଦିଟିକୁ କାଢ଼ି ସେ ବୈଦ ପିଲା ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଣୀ ଏ ବୈଦକୁ ଯେତେ ଧନ ଯାଚିଲେ ସେ ଏକବାର ନାସ୍ତି କଲା। କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ନେବିନି, ସାଆନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଗଲେ, ଏତିକିରେ ମୁଁ ଖୁସି। ଏହାପରେ ସେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କେତୋଟି ଦିନ ଗଲାରୁ ରାଜା ପୁଅଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବାରୁ ସେ ପୁଣି ପାରିଧିକୁ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ଯାଇ କାଇଁଚ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘଟି ଯାଇଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ରାଜା ପୁଅ କାଇଁଚ ଆଗରେ କହିଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି କାଇଁଚ କହିଲା, ହଇ ହେ, ତମେ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ପାଇ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲ କି? ମୋତେ ଭଣ୍ଡାଭଣ୍ଡି କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବାର କଥା ବତଉଛ? ଆଚ୍ଛା, ତମ ହାତରେ ସେ ମୁଦିଟି କାହିଁ? ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ମୋତେ ଯେଉଁ ବୈଦ ପିଲାଟା ଭଲ କଲା ସେଇ ମୁଦିଟିକୁ ସେ ବିଦାକି କହି ନେଲା। କାଇଁଚ ନ ଜାଣିଲା ପରି ଟାହିଟା ପରା କରି କହିଲା, କଥାଟା ସତ, ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ମୋ ମନକୁ ପାଉନି। ଯିଏ ତମକୁ ଏତେ ବଡ଼ କତରା ଲଗା ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚେଇଲା ସେ ଟଙ୍କା ଟୋକର, ଧନ ଦରବ, ରାଇଜ ମୁଲକ, ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ, ଧନଜନ, ଆଇ ଅଳଙ୍କାର, ନର ଘର କିଛି ମାଗିଲାନି। ତୁଚ୍ଛା ମୁଦିଟିକୁ ନେଇ ବୋଧ ହେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆ ତମେ ଖାଲି ମୋତେ ଭଣ୍ଡଉଛ ନା? ରାଜା ପୁଅ ଏ କଥା ଶୁଣି ଅବାକ ହେଇଗଲା। ଶେଷକୁ କାଇଁଚ
ସେଇ ବଛାମୁଦିଟିକି ଭାରି ଯତ୍ନରେ ପାଟକନାରେ ଗୁଡ଼େଇ 7 ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ରଖିଥିଲା। ତାକୁ ଆଣି ରାଜା ପୁଅ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲା। ଆଉ ସବୁ କଥା ଆମୂଳଚୂଳ କହିଗଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ପୁଅ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ନଅରକୁ ଫେରିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ବାପା ମାଆକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲେ। ଆଉ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ବାପା ମା ବି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ରାଜା ନିଜେ ଆଉ ରାଣୀ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ଘେନି କାଇଁଚର କୁଡ଼ିଆରେ ବିଜେ କଲେ। ଆଉ କାଇଁଚକୁ ଚଉଡଳରେ ବସେଇ ରାଜଉଆସକୁ ନେଇଗଲେ। ରାଜା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କାଇଁଚର ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର ହେଲା। ରାଇଜ ସାରା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଲାଗିଗଲା। ଭୂରି ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ ହେଲା। ରାଇଜ ସାରା ଲୋକ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ ପିଇ ଫେରିଲେ। ରାଜା ପୁଅ ଆଉ କାଇଁଚ ଖୁସିରେ ଘର ଦୁଆର କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏକ ଲୋକ କଥା, ବଗୁଲିଆ ଟୋକା ଓ ଡାହାଣୀ ବୁଢ଼ୀ କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା, କଥନ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ରାଇଜଟିଏ ଥାଏ। ସେଇ ରାଇଜରେ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ମାତିଲା। ସେ ଭାରି ଉପଦ୍ରବ କଲା। ଯାହାକୁ ପାଖରେ ପାଏ ତାକୁ ମାରିଥାଏ। ତା ପାଖରେ ଦୟାମୟା ନଥାଏ। ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଯଦି ଡାହାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଯାଏ ତାହେଲେ ରାଇଜ ସାରା ଲୋକେ ତ ପଦା ହୋଇଯିବେ। ସେମାନେ ତହୁଁ ଡାହାଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ କହିଲେ, ତୁ ଏମିତି ଆମକୁ ଖା ନା, ଗୋଟିଏ ଥାନରେ ବସ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ତୋ ପାଖକୁ ପାଳି କରି ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ଆସିବୁ। ତୁ ଆମକୁ ଖାଇବୁ। ଏମିତି ମଉକା କାହାକୁ ମିଳେ? ଡାହାଣୀ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଲା। ଏଇଟା ତା ଲାଗି ସୁବିଧା କଥା। ସେଇଦିନଠୁ ଡାହାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟିଏ ଥାନରେ ଥାଏ। ମଣିଷମାନେ ପାଳି କରି ତା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଡାହାଣୀ ତାକୁ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟିକି ଖାଏ। ସେଇ ରାଇଜରେ ଗୋଟେ ବିଧବା ବୁଢ଼ୀ ଥାଏ। ତାହାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ଏକୋଇର ବଳା ବିଶିକେଶନ। ଦିନେ ତାରି ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅକୁ ଡାହାଣୀ ମୁହଁରେ ଦେଇ କୋଉ ମା ଜୀବନ ଧରି ରହିବ? ବିଧବାଟି ବିଚରା ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ସେ ପିଲାଟି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସାହସୀ ଏବଂ ଟାଣୁଆ। ମାର କାନ୍ଦ ଦେଖି ସେ କହିଲା, ମା, 6ଟା ଡାହାଣୀକି ମୁଁ ମୂଷା ପରି ଖେଳେଇ ପାରେ। ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଅସଲ ହେଲା ବୁଦ୍ଧି। ପଇସା ଟିକର ବୁଦ୍ଧି ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଟିକର ବଳ କିଛି ନୁହେଁ। ତୁ ଘରେ ଥା। ମୁଁ କାଲି ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ରାଇଜରୁ ବିଦା କରି ଆସିବି। ଏତକ ମା ବୁଢ଼ୀକୁ କହି ସେ ବଗୁଲିଆ ଟୋକା ଗୋଟିଏ ମୁଣିରେ କିଛି ଶତଶତିକା ବୁଟ ଭଜା ଆଉ ଗୋଟିକରେ କିଛି ଲୁହାର ବୁଟ ଭରିଲା। ତାପର ଦିନକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଟୋପି ଲଗାଇ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ତରୱାଲ ଝୁଲେଇ ଯାଇ ଡାହାଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଡାହାଣୀର ଖାଇବା ବେଳ ଉଛୁର ହେଲାଣି। ବଗୁଲିଆ ଟୋକାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାଗରେ ସେ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଟୋକା ତା ପାଖକୁ ଲୁହାର ବୁଟ ଥିବା ମୁଣିଟା ପକାଇ ଦେଇ କହିଲା, ମତେ ଖାଇବୁ ତ ଖାଇବୁ, ସେଥିଲାଗି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କିଆଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ହାଡ଼ ଠାରୁ ମୋ ହାଡ଼ ଟିକିଏ ଟାଣ। ତୋ ଦାନ୍ତକୁ ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ତା ଆଗରୁ ତୁ ଏ ବୁଟ ଭଜା ତକ ଚୋବାଇ ଦେଲେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ତୋର ବେଶ୍ ଧାରୁଆ ହୋଇଯିବ। ମତେ ତେଣିକି କାଡ଼ୁମାଡ଼ୁ କରି ଚୋବେଇ ଖାଇବାରେ ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଡାହାଣୀ ଭାବିଲା, ଭଲ କଥା। ଏତିକି କହି ସେ ବଗୁଲିଆ ଟୋକା ତା ମୁଣିରୁ ଶତଶତିକା ବୁଟ ଭଜା ଆଣି ସେଇ ଡାହାଣୀ ବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଚୋବେଇଲା। ଏକଥା ଦେଖି ସେ ବଗୁଲିଆ ଟୋକା ଦେଇଥିବା ଲୁହାର ବୁଟ ଭଜାକୁ ସେ ଡାହାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଚୋବେଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଲୁହାର ବୁଟ ଭଜା ଚୋବେଇବା ଫଳରେ ଡାହାଣୀର ଦାନ୍ତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମାତ୍ର ବଗୁଲିଆ ଟୋକାଟା ବୁଟ ଭଜା ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଖୁସିରେ ଠୋ ଠୋ ବାଜି ହସୁଥାଏ। ସେ କଥା ଦେଖି ଡାହାଣୀ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। ସେ ମନରେ ଭାବିଲା, ଏ ଟୋକାର ଦାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗୁନି, ୟା ହାଡ଼ ମୋ ହାଡ଼ଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟାଣ। ଖାଇଲା ଲୋ ବୋପା, ଆଜି ୟା ହାତରେ ମୋ ଜୀବନ ଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଖାଇବି କଣ? ସେ ମତେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇଦବ। ଏମିତି ଭାବି ଡାହାଣୀ ଆଉ ତାକୁ ଖାଇବ କଣ? ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ
ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିଛି ଯେ ଦୌଡ଼ିଛି। ଏଣେ ଏ ଟୋକା ତାକୁ କୋଉ ଛାଡ଼େ, ସେ ତା ପଛେ ପଛେ ଛୁଟିଲା। ରହ ରହଲ ବୁଢ଼ୀ ଡାଆଣୀ, ଦିନକୁ ତ ଭଳିଆ 3ଟା ଡାଆଣୀର ବେକ ମୋଡ଼େ ମୁଁ। ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ତୋତେ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଡାଆଣୀ ଏଣେ ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ଦେଖିଲା ଧୋବାଟିଏ ନଈ ତୁଠରେ ଲୁଗା କାଚୁଛି। ତାର ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଧୋବା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ କହିଲା, ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ତୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦେ, ତୋର ବଡ଼ ଧର୍ମ ହେବ। କଥାରେ ଅଛି, ଯେତେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ବି ସେ ଯଦି ଶରଣ ପଶିଲା ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବନି। ଧୋବା ଏବେ ସେଇ କଥା ମନେ ପକାଇଲା। ସେ ଯେଉଁ କାଠ ଗଣ୍ଡିଟି ଥୋଇ ଲୁଗା କାଚୁଥିଲା ତାରି ତଳେ ଡାଆଣୀ ବୁଢ଼ୀକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ବଗୁଲିଆ ଟୋକା ସେଠି ପହଞ୍ଚି କହିଲା, କହ ରଜକ ଭାଇ, ସେ ଡାଆଣୀ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମୋ ହାତରୁ ତାର ଆଜି ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଧୋବା ଏବେ ବଡ଼ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଲା। ସତ କହିଲେ ଡାଆଣୀ ଧରା ପଡ଼ିବ, ମିଛ କହିଲେ ଏଣେ ମହାପାପ। ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ଲୁଗା କାଚିଲା ବେଳେ ହିସ୍ ହିସ୍ କହି ଡାହାଣୀ ଲୁଚିଥିବା ଥାନଟି ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏତେ ଠାରମାର ବଗୁଲିଆ କାହିଁକି ବୁଝିବ? ସେ ସେଉଠୁ ଡାଆଣୀକି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ବଗୁଲିଆ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଡାଆଣୀ ଲୁଗା କଚା କାଠଗଣ୍ଡି ତଳୁ ବାହାରିଲା। ଧୋବାକୁ କହିଲା, ଭାଇ ମତେ ତୁ ଆଜି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ମୋର ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତତେ ମୁଁ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଅମୃତରେ ଜହର ଦେଲା ଭଳି ତୁ ମତେ ଏଣେ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଦେଲୁ। ତେଣେ ହିସ୍ ହିସ୍ କହି ସେ ଟୋକାକୁ ମୋ ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ବସିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ତୁ ଏକା କ'ଣ, ତୋ ଜାତିର ଲୋକେ ଏଣିକି ଲୁଗା କାଚିଲା ବେଳେ ହିସ୍ ହିସ୍ କରିବେ। ତା ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏତକ କହି ଧୋବାକୁ କିଛି ଧନରତ୍ନ ଦେଇ ଡାଆଣୀ ସେ ରାଇଜ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ମାତ୍ର ତା ଅଭିଶାପ ଫଳରେ ସେଇ ଦିନଠୁ ଧୋବାମାନେ ଲୁଗା କାଚିଲା ବେଳେ ହିସ୍ ହିସ୍ କରନ୍ତି।